औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबातुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, डॉक्टर नसीर कालों हाज़र CNP न्यूज़ के प्लेटफॉर्म तो। दोस्तों, जिस तरह कि तुहानू सब नू पता वे, मेरे प्यारे पाकिस्तान के अंदर रोज़ कोई ना कोई इशू, कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई तकलीफ के पहलू सामने आया हुंदा। और शायद एडा खुशकिस्मत पाकिस्तान बाबे कायद आज़म ने बना के दिता सी और एडी बदकिस्मती इस ते नाफज कर दी है साडे लोगों ने कि कोई ना कोई रोज़ साडे मुल्क वास्ते एक नया इशू खड़ा होया हुंदा, एक नया प्रॉब्लम खड़ा होया हुंदा, एक नई मतलब कोई खराबी या कोई ना कोई नया मसला सामने आ रहा होंदा। दोस्तों, तुहानू याद होएगा कि 24 नवंबर का अपने इमरान खान साहब ने एक एजिटेशन का या जलसे का या जुलूस का या वट एवर जो भी तुसी कहना चाहो कह लो, एहतजाज का एक दिता वे ऐलान किया वे। हुण काफ़ी लोग उस शामिल होणगे भी, लेकिन हैरानगी की गल यह आ ये सो कॉल्ड जमहूरीयत 47 फार्म दे ही सही, लेकिन फिर भी दावेदार तो है ना कि असीं जमहूरीयत हाँ। जमहूरीयत दे विच हर बंदे नूं, हर शहरी नूं यह हक हासिल है, अगर उन्होंने कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है तो वह एहतजाज कर सकता वे। एहतजाज करने का साडा आइन भी उन्हें हक दिता। लेकिन मुसीबत यह आ कि इत्थे अगर तुसी 2-3 साल पहले चले जाओ ना, उदों जो बिजली अजे कोई 10 रुपए यूनिट होंदी सी, हुण तो 40-50 रुपए यूनिट हो गई है ना। उदों मूँह च स्पीकर दे दे के आ जिहड़े है सी सो कॉल्ड एंकरस ते सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, वो कहंदे दसो महंगाई किन्नी हो गई आ। तो हुण तो फौत हो गए ने बेचारे, वो जिहड़े उदों करदे सी मूँह च माइक दिंदे हुंदे सी ना, उन्हां दे माइक भी मुक गए ने, वो बेचारे आप भी खत्म हो गए ने। क्योंकि उदों महंगा 10 रुपए यूनिट बिजली महंगी सीगी ते हुण जिहड़ी 40 रुपए यूनिट आ वो सस्ती आ। दोस्तों, गल यह आ साडे तरजीहात दी गल है, साडी हर बंदे दी। इस मेरे प्यारे मुल्क के अंदर हर बंदा बिकाऊ माल बनया होया वे, और खसूसन सियासतदान। क्यों? उन्होंने लोगों को वोट लेने भी ने, खरीदने भी ने, हेरा फेरी ने भी इकट्ठे करने आ। तो फिर जिधर मुनाफा होना, जिधर फायदा होना, जिधर दिलचस्पी होनी है, जिधर अच्छा लगना, जिधरों ज्यादा चार्मिंग होनी है, उधर जा बनना। दोस्तों, मैं हैरान होना कद कद देख के कि इस सियासत ने मेरे मुल्क नूं इन्ना प्रागंदा कर दिता वे, इन्ना मुल्क नूं बदनाम कर दिता वा, इन्ना मुल्क वास्ते मसाइल पैदा किए ने इन्हां सियासतदानां, जिहदा तुसीं अंदाजा नहीं कर सकते। अगर एक पार्टी जेरे अताब है और उसके खिलाफ एहतजाज करती है तो यह किसी नूं की तकलीफ आ, बशर्ते कि कानून हाथ च ना लिया जाए। ये जदों भी कोई जलसा या जलूस करना चाहते हैं, ये दफा 44 लगा देंगे। चलो जी, मान लिया दफा 44 लगाउण दा हुकूमत के अख्तियारात ने, लेकिन हर अख्तियार जिहड़ा वो ये देखना चाहिए कि जदों ये करते से जलसा जलूस, ये जिहड़े हुण हुकूमत च बैठे ने या पीपल पार्टी, वो तो किराए तो लैके चलते सी ट्रेन ते, किराए तो लोगों को बिठाउंदे सी कि लैके ते असीं इस्लामाबाद जा रहे हैं एहतजाज वास्ते, इधरों लाहौरों चलते सी असीं एहतजाज वास्ते जा रहे हैं। उदों एहतजाज जिहड़ा सी हलाल सी, हुण एहतजाज हराम आ। क्यों? एक बड़ा सादा जिहा सवाल है कि अगर उदों हलाल सी तो हुण हराम क्यों आ, ते जे हुण हराम आ तो उदों हलाल क्यों सी? लेकिन यही सियासतदानां दा प्रागंदा जहनीयत आ, यही सियासतदानां दी जहनीयत दा नीचपन और गिरावट आ कि ये हर टूल दे उत्ते खुद इस्तेमाल हुंदे ने, खुद जलीलो खार हुंदे ने, खुद छित्र खांदे ने, खुद छित्र खांदे भी ने ते नाल कहंदे बंदे बहुते करो ताकि छेती छेती सानूं फारग करन। एक्सक्यूज मी। दोस्तों, मैनूं इस मुल्क की सियासत की समझ नहीं अज तक आई कि सन 85 तो ऑनवर्ड चले जाओ कि जिन्ने भी सियासतदान आए ये दूसरे नूं गालां कढदे सी ते जदों मतलब आउंदा सी उदों इकट्ठे हो जांदे सी। है ना हैरानकुन गल? एक दूसरे नूं चोर, डाकू, लुटेरे
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਚਾਲਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਲਟਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾੜਕਾਨਾ ਚ ਧੱਕਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਚ ਖਿੱਚਾਂਗੇ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ ਭਾਈ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਫਾਦ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆ ਪੀਟੀਆਈ, ਬਲਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪੂਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤਦਰ ਹਲਕੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ, ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮੀਆਂ ਖੱਟਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਇਹ ਕਰਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕਤਦਰ ਹਲਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ को, ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ को ਮਤਲਬ ਬਦਨਾਮੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਫੌਜ, ਮੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਹ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਖਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ, ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮੀ ਦਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਹ ਬੇਟੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਦ ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਮਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਇੰਨੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਮਸਾਇਲ 'ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਲੂਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਇੱਥੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਕਦਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਫਿਜ਼, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ, ਤਕਲੀਫ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀ ਮਕਸਦ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਤੰਗ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਦਾ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨਾ ਇਸ ਆਵਾਮ ਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 45 ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਤਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਮਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਰਤੂਤ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੋਟ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਨੋਟ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਦੋਸਤੋ, ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਇhtਜਾਜ ਦੇ 24 ਤਾਰੀਖ ਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਲਸਾ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਦੱਸਣਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੱਸਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਇhtਜਾਜ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਕਰਨ ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸੂਸਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 2-2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਤੀਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਵਾ ਅਜੇ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਖੰਦਕਾਂ ਖੋਰ ਖੋਰ ਕੇ, ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਕੰਟੇਨਰ ਲਗਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਰ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਯਾਨੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਖਰਾਬ ਉਹਨੇ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਅਜੀਬ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਬੁਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਬੁਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਅਗਰ ਦੇਖੀ ਜਾਏ, ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਦੇਖੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3-4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਟਿਪੀਕਲੀ ਹੈ ਨਾ ਮਰੂਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੀਟੀਆਈ 'ਚ ਮਰੂਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ 'ਚ ਮਸਾਇਲ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਪੀਟੀਆਈ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਆ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ। ਲੇਕਿਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਲੱਗਾ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੀ ਲੱਗਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ
ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਦੀ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਰ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜਿੱਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਫਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਣੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੌਜ ਮੇਲੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੈਰੋ ਤਫਰੀਆਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ।